ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೇ 64. This is very important video for understanding 6 marks question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು 6 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಡಿಯೋ. Basically for the UPSC, KPSC and some other competitive exams, this concept is again very important because we people don't know why Indian economy calculated our GDP with a factor cost. ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ GDP-ಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Why we people are not calculated Indian GDP with the market prices? ಯಾಕೆ ಭಾರತದ GDP-ಯನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ GDP-ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Why we people are not calculated Indian GDP through market prices? If we calculate it through GDP market prices, what will happen? So these all terms we have to discuss under the concept of factor cost, basic prices and market prices. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಏನು, in under that production tax, product tax, subsidy, all the terms we'll discuss. It's very important class. The first one is, what is the meaning of factor cost? With the help of the factor cost, we will discuss the basic prices and after that we have the market prices. So ಮೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು and third one is ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು. In your NCERT textbook, I hope maybe one pages they gave the information regarding factor cost, basic prices and market prices. ನಿಮ್ಮ NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ, ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೇಜಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I will give and I will challenge you people, go through that one page information. If you understand a single sentence, then explain that. ಆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್. Even first time when I read that information in NCERT, even I am also not able to understand the information what they are actually going to explain. ಏನನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. When I read more than 10-15 times and with the reference book, with my UG PG notes and some videos, then I got to know that what is the meaning of this actual information they are provided here. The beautiful information they are provided, but they are not simplified that. ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, who are post graduate students, who are economists, who are the vast knowledge in economics, only they can able to understand that paragraph. ಯಾರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವನ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅವರ್ GDP ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ GDP ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Why we are calculated our GDP at a factor cost? Why not GDP at a market price? ಯಾಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Before 2015, CSO, Central Statistical Organization. So we are calculated, especially the Indian government is calculated GDP at market prices. But after 2015, CSO suggested
So go for the GDP at factor cost. Why? The CSO, Central Statistical Organization, suggested GDP at factor cost only. 2015ರ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು GDPಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ CSO, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ GDPಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, GDPಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅವರ್ GDP ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು 2015 ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ GDP ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ GDPಯನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಾರದು? ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ದಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ GVA at basic prices? So gross value added always calculated with the basic prices. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Because the already tax will be deducted there. So that's why GVA is always calculated through the help of basic prices. So now what is the meaning of factor cost? ಹಾಗಿದ್ರೆ factor cost ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ. Factor cost in Kannada we can translate that ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ. So in economy we have four factors of production: land, labor, capital and organization. But using those factors of production we have incurred some cost in a production, that is called factor of cost, like wages, rent, profit and interest rate. These are called as a factor cost. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಇದಾವೆ ನಮಗೆ: ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೂಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲಾಭ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೇಣಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ. ಲೈಕ್ the wages for the land and for the wages, rent for the land, and we have the interest rate for the capital investment. Finally we have profit for the organization. If we combine all these expenditures or cost, we will incur the factor cost in economy. ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೇಣಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತ ವೆಚ್ಚವೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is the concept of factor cost. Now we can understand, I hope you people are understand what is the meaning of factor cost and how it important to calculate our national income. So here now try to understand how we will calculate our basic prices. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? The basic prices BP is equal to, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, basic prices is equal to factor cost, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ, plus production tax. This is very important. Production tax minus production subsidy. This is very important again. Minus production subsidy. ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆ ಮೈನಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು? ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಾಯಧನಗಳು. But here the problem is many people don't know, sir, what is the meaning of production tax?
What is the meaning of production subsidy? Because they know only direct and indirect tax. Present they have only GST, goods and service tax. But apart from that, we have the production tax also as well as the product tax also. So I hope you people are understand what is the meaning of factor cost. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now we have to understand production tax. Before going to the production tax, try to understand the term production. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The production term is nothing but independent volume of actual production, independent volume of actual production. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಉತ್ಪಾದನೆ. Even you are producing bike also, cycles also, two wheelers also, the total volume of your independent industry is called as a production. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. But here there is a one more term will come, that is product. ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, per unit of cost, per unit of cost, hence dependent. It means here you will take the independent volume of actual production, which means the overall production you will take. But here per unit of cost, hence dependent. It means if you are producing 500 Royal Enfield, each Royal Enfield have the tax. 500 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ VAT. It means a value added tax. Each unit has a tax that is called as a value added tax. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಘಟಕ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, registration fees, some stamp duties, land revenues. These are the example for your production tax. For example, registration fees. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ in our court also, Tahsildar office also, and municipality also. We have some stamp duties, those are comes under the production tax. And land revenues, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು start a new business in Mudola or Jamkhandi, you have to take a license from the municipality or your local government. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ when comes the production subsidy ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಷಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು, ಉತ್ಪಾದನಾ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಧನಗಳಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. These all are related to the again your basic prices. ಇವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Then I can write here. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ? The factory cost is nothing but basic prices is nothing but factory cost plus PT, production tax plus production subsidy is nothing but your basic prices. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ? ಈಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು FC plus PT plus PS ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, as well as ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now I can move. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, as well as now we can take as a market prices. Market prices is equal to formula ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, basic prices BP basic prices plus instead of production tax here we are using the product tax. Only the difference here we are using the production tax, here will the product tax. I will tell you what is the difference between the product tax and the production tax. Minus production, here is the product subsidy. Product subsidy. Okay. Example for the production tax is the for example stamp duties, registration fees, land revenues. These are the example for the production tax. But the product tax is for example sales, your road tax and vehicle tax. These are the product tax. On each unit we have the tax, so that is called again product tax. For example, if you buy the cigarette, on that in single cigarette also we have tax, that is called product tax. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಉತ್ಪನ್ನ ತೆರಿಗೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆ, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ತೆರಿಗೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ? ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆರಿಗೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೆರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಹಾಯಧನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. We have the two types of tax, one is the direct and indirect tax. ಎರಡು ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿದಾವೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು. Incident and impact on the same person, that is called the direct tax. ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾದ. If the incident and impact on different persons, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. then we get the market prices. So we can also get our market prices in this way. Market prices is equal to, so ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ NIT. This is very important. Definitely they will ask for the one marks question. This is the easiest formula you have to remember. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ is equal to ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು? ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? NIT, net indirect tax. NIT means net indirect tax. Net indirect tax. This is called as a NIT. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. NIT is a net indirect tax. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿವ್ವಳ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ನಿವ್ವಳ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದೀನಿ, BP ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ NIT. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ NIT ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾರಿ NIT ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ನಾನು
NIT ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸೊ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿವ್ವಳ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಅರ್ನ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ. ಮೈ ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಟ್. ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆದಾಯವನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ರೋಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಕ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರೋ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, NIT ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, NIT ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ NIT ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ 1 marks. Definitely they will ask 1 marks question. Okay, MP, market prices. I hope you people are understand what is the meaning of factor cost, basic prices as well as the market prices. Here is the all 4 types of cost will be the, right, wages, rent, profit and interest rate. Basic price is nothing but factor cost plus production tax minus production subsidy. Market prices is nothing but two way we can calculate. The easiest way is a factor cost plus NIT. NIT is nothing but indirect taxes minus subsidy. Otherwise basic prices plus product tax minus product subsidy. Okay, but with the example is easily understand. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, why we should calculate our GDP with the factor cost only. ಯಾಕೆ GDP ಅನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ FC ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ನಾನು, all four cost like ಯಾವ್ದಾದ್ರು wages, rent, profit and then ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಕೂಲಿ, ಗೇಣಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಇವೆಲ್ಲನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ PT ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ NIT. ಈ NIT ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ನಾನು, NIT is equal to indirect tax minus subsidy. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ದೆನ್ GDP ಆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, GDP ಆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ನೋಡು
ಯಾಕೆ GDP at factor cost ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ 1 2 3 4 5 6 7 ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ 2018 2018ರಲ್ಲಿ 2019 ತಗೊಳ್ಳೋಣ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 100 ಬೈಕ್ಸ್ 100 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10 rupees ಓಕೆ 100 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ 10 ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 100 ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ or production into factor cost is nothing but your GDP factor cost 100 into 10 it will be the 1000 it means GDP at factor cost will be the ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚ ಎರಡನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ GDP ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಅದೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 100 ಬೈಕ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅವಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ NIT ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ NIT ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿವ್ವಳ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಎರಡನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 11 ಬಂತು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ GDP ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 into 11 1100 compared to the factory cost market prices are very high because of the tax only ಈ ತೆರಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ GDP 100% ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ GDP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀದಾ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ 2020 ಸೇಮ್ 100 ಬೈಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 100 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ಅಗೇನ್ 10 rupees ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೆನ್ ಯುವರ್ GDP at factory cost will be again 1000 rupees ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 100 into 10 1000 rupees but now government increases taxes 1 rupees to 5 rupees ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತು now is the market price will be 15 rupees 10 plus 5 15 now 100 into 15 it will be the 1500 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ GDP ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ it will be the increase 1100 rupees in 2019 but in 2020 the GDP is the 1500 here the GDP growth will be the ಇವಾಗ ಏನಂತ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ GDP ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ GDP ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೋತ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ GDP ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ GDP ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ as well as the market prices GDP is showing the growth but this is not your real GDP growth ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ never changes the production system here or the output level ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೇ ಇಲ್ಲ 100 ಬೈಕ್ 2019 ರಲ್ಲಿ 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ 2020 ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ GDP ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ GDP ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು 2021 ರಲ್ಲಿ 200 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ GDP 2000 ಆಗುತ್ತೆ because when I increases my production automatically GDP is also increases but when the taxes are increases automatically GDP at market prices are increases 2015 ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ GDP ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ
ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ GDP ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the CSO suggested GDP at factory cost is the real GDP growth. ನೀವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏನು GDP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ GDP ನ ತೋರಿಸಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ GDP ಜಾಸ್ತಿ ತೋರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ GDP ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ GDP-ಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೋಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈ ತರಹದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್. ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ರಿವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವಾಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, I hope you people are understand. And tomorrow class 6 marks very important question, the identification or identities of macroeconomics, like how you calculate GDP, GNP, personal income, PDI, NNP and NDP. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ GDP ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, GNP ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ KPSC, IAS and some other exam for competitive exam, these are very important because if you are economic student, you don't know the factor cost, basic prices as well as the market price. What is the useful of that? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ GDP ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ GDP ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ರೀಡ್ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್.